जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनसारी यमुना तेरा यमुना तेरा बनसारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। सकले हाथ जोड़ करो। अल्प समय আমরা मंगलाचरण पाठ করব, তারপরে পরে জগন্নাথের গুণ মহিমা শ্রবণ করব। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापिता येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनो रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतपरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादन सहगनो ललिता श्री विशाखानिकंचन। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या श्री जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो समस्त भक्तদের चरण कमले सश्रद्धा प्रणति निवेदन करी आपनादेर हेतुके कृपा एवं आशीर्वाद कामना करी तत्पश्चात मध्य गुरुपाद पद्म अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघेर प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील भयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादेर अन्यतम कृपाधन्य तथा विश्वनामठ प्रचार मंत्री ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद जय पताका स्वामी शिलाचार्यपाद गुरु महाराज रातुल चरणे शतकोटी प्रणाम निवेदन करी तार कृपा एवं आशीर्वाद कामना करी तत्पश्चात पूर्वतनाचार्य सकल भक्तদের चरण कमले सश्रद्धा प्रणति निवेदन करी आजकेर आमादेर এই গুন্ডিচা যাত্রা বা এই রথযাত্রা এই বিশেষাঙ্কতা সম্বন্ধে আমরা আজকে আলোচনা করব। বিশেষ করে এই রত্নবেদী পরিত্যাগ করে ভগবান যে এসে উপস্থিত হয়েছেন মহাবেদীতে এর বিশেষ কারণ এবং এই যে গুন্ডিচা মন্দিরের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা অল্প সময় আলোচনা করব। কেননা জগন্নাথের লীলা সমূহ বা জগন্নাথের যা কিছু কার্যকলাপ এটা বিশেষ করে স্কন্দ পুরাণে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর শ্রীক্ষেত্র মহোদয় বা শ্রীক্ষেত্র এই গ্রন্থেও কিছু কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। তো আমাদের ইস্কনের অন্যতম সন্ন্যাসী তথা জীবিসি শ্রী শ্রীমদ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ আমাদেরকে একবারে ভক্ত চরিত্র সুন্দর গ্রন্থ করিয়ে দিয়েছেন, যা আমাদের ওড়িয়া গ্রন্থ, ওড়িয়া বই দাড়িওয়ালা ভক্তি, সেই ভক্তের যে চরিত্র সেটা মহারাজ কিছুটা বাংলায় করে দিয়েছেন। আর কিছু কিছু অংশ এদিক ওদিক শাস্ত্র থেকে এনে এতে সংকলন করেছেন, যাতে আমরা জগন্নাথের লীলা মহিমা বিশেষভাবে আরো বিশেষ করে বুঝতে পারি এবং জগন্নাথ আমাদের হৃদয় কমলে আমরা তাকে ধারণ করতে পারি। সেই জন্য মহারাজ এটা প্রয়াস করেছেন। তো বিশেষ করে জগন্নাথ সম্বন্ধে আমরা এই রথযাত্রা আজকে নতুন নয়, প্রায় অনেকদিন ধরে বেলদায় ক বছর ধরে চলছে? 9 বছর হয়ে গেল বেলদায় এই রথযাত্রা। অতএব প্রতিদিন নতুন নতুন প্রবচক বা নতুন নতুন বক্তার মুখ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে শ্রবণ করে আসছি। তো এটা নতুন কিছু না, শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে আমরা যদি কিছু নতুন জিনিস যা জানি না তা যদি আমরা জানবো বা শুনবো, তাতে কি হয়? তাতে জ্ঞানে সঞ্চার হয় বা জ্ঞান উদ্রেক হয়।
যারা নতুন নতুন জিনিস জানি না, আজকেই শুনলাম বা আজকেই জানলাম, এটা জ্ঞান উদয় হয়। কিন্তু ভক্তি কাকে বলে? না, যেই জিনিসটা আমাদের জানাই আছে, যেটা জানাই আছে তা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আবার শ্রবণ করা, এটা হচ্ছে ভক্তি। ঠিক আছে? ব্রজবাসীদের সকলের মানে স্বভাবতই কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব, যে রতিমতি ভক্তি বা আসক্তি এত দৃঢ় কেন? তারা কেন এত দৃঢ়তার সাথে ভগবানের নাম গুণ লীলা শ্রবণে বা কীর্তনে সদা সর্বদা উদ্যোগী হয়ে থাকেন কেন? না, তাদের মধ্যে এই যে ভক্তি ভাব, মানে আমাদের জন্মের পূর্বে জন্মান্তর ধরে তারা সেই কথাই শুনিয়ে আসছে, কিন্তু তাও যে কোনো একজন প্রবচক দেখে না কেন, তারা খুব সুন্দরভাবে বসে যায়, একবার যেমন কিছু জানে না, নতুন করে যেমন শুনছে। হ্যাঁ, এই যে আগ্রহ, এটা হচ্ছে ভক্তি। অর্থাৎ ভগবানের লীলা যতই আমরা জানি না কেন, আবার বারংবার 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 শুনতে যে ইচ্ছা হওয়া, সেটা হচ্ছে ভক্তি। হ্যাঁ, কেন গোপী গীতে গোপীরা বলছেন না যে ভগবানের কথা শুনলে কি হবে? না, শ্রবণ মঙ্গলম, শুনলেই আমাদের মঙ্গল সাধন হবে। মঙ্গল সাধন মানে কি? সমস্ত অমঙ্গল আমাদের হৃদয় থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। আর ভগবানের কথা শোনার মাধ্যমে কি হয়? শ্রীমদাততম, অর্থাৎ আমাদের ভাগ্য লক্ষ্মী আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত হয়ে যাবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। এদিকে লক্ষ্মী দেবী চলে আসলো, অর্থাৎ মনোবাসনা সব পূর্ণ হয়ে যাবে। আর এদিকে কি হবে? না, সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে যাবে। আর জীবনে দরকার কি? আর অভীষ্ট সিদ্ধি, অর্থাৎ ভগবানকেই আমরা প্রাপ্ত হব বা ভগবান আমাদেরই হয়ে যাবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হ্যাঁ, ভগবানকে আপন করার জন্য বা ভগবানকে নিজের হৃদয়ে আনয়ন করার জন্য আমাদের এই যে ভজন কীর্তন পাঠ প্রবচন জপ তপ দীক্ষা, এই যা যা আমরা একটু বর্জন করে চলছি, এসব কারণ কি? মূল কারণ হচ্ছে যেমন ভগবান আমাদের হৃদয় আসনে বিরাজিত হন, এটা হচ্ছে মূল কারণ। না কেন? না, যা প্রাপ্ত হওয়ার মাত্রকে আর কিছু প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা হৃদয়ের মধ্যে আসবে না। পূর্ণ ভগবান, পূর্ণ না, ভগবান থেকে যা কিছু নিয়ে নিলেও তিনি পূর্ণ, আর ভগবানকে সম্পূর্ণ সবকিছু দিয়ে দিলেও তিনি সেই পূর্ণ থাকবেন। উপনিষদের প্রথম শ্লোক, ওম পূর্ণমিদ পূর্ণমদঃ পূর্ণাদ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। পূর্ণ, পূর্ণ থেকে যা আনলেও সেই পূর্ণ থাকেন। আর ভগবান এই যে জগন্নাথ, ইনি আছেন পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম অর্থাৎ এই জগন্নাথের যে তার কোনো স্পেসিফিক কোনো নামই নাই। হ্যাঁ, সেই জন্য ওড়িশা আমাদের পণ্ডিতরা বলে থাকে কি, যে জগন্নাথ হচ্ছেন মূল বিগ্রহ, তার বিজয় বিগ্রহকে না, এই যে কৃষ্ণ হচ্ছে তার বিজয় বিগ্রহ। সেই জন্য তারা বিজয় বিগ্রহ রূপে বের করে কাকে? না, মদন মোহনকে। আর এই যে বলদেবের রথে রামকৃষ্ণ দুইজন বসে থাকবে, রামকৃষ্ণ, তারা বিজয় বিগ্রহ। ঠিক আছে? আর যে আমরা মানে বলার উদ্দেশ্য কি, সেজন্য তারা বলে না জগন্নাথ হচ্ছে ষোলো কলা, তমু এক কলা নন্দ বলা। ঠিক আছে? যে নন্দ বলা, অর্থাৎ নন্দর যে বাড়া, নন্দর যে সন্তান, নন্দর যে সুত, তিনি হচ্ছেন জগন্নাথের এক অংশ। আর জগন্নাথ হচ্ছেন পরিপূর্ণ ভগবান, ষোলো কলা বিশিষ্ট ভগবান।
তো ইয়ে নিয়ে আমাদের তর্ক করা প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা ভাগবত অধ্যয়ন করছি, আমরা ভালোভাবে জানি পূর্ণ অংশ বা অংশাংশ কে কি। কেন না বেদের নির্যাস হচ্ছে ভাগবতম, আর ভাগবতমই বলা হয়েছে, কি বলা হয়েছে, এতে চ অংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রারি ব্যাকুলম লোকে মূঢ়য়ন্তি যুগে যুগে। বলছেন ইন্দ্র, যে দেবরাজ ইন্দ্র, সেও বুঝতে পারে না ভগবানকে, আর এই তথাকথিত পণ্ডিত তারা কি বুঝবে, আর তথাকথিত জ্ঞানীরা বা আমরা বা কি ভগবানকে কি বুঝবো ভগবানকে। ভগবানকে বুঝতে হলে শাস্ত্র কি বলা, চৈতন্য চরিতামৃতে ঈশ্বরের কৃপালে হয়েছে যাহারে সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারেন। আরে ভগবানের কৃপা আশীর্বাদ যাকে হয়েছে সে ভগবানকে বুঝতে পারবে। সকলেই ভগবানকে বুঝতে পারবে কেন? ভগবান সকলকেই নিজেকে বুঝতে দেন না। হ্যাঁ, সেজন্য ভগবান কি বললেন, যারা কেবল আমার উপাসনা করবে, মাম এব যে প্রপদ্যন্তে, এব শব্দের অর্থ হচ্ছে কেবল, কেবল যে আমার স্মৃতি করে, আমাকে স্মরণ নেই বা আমাতে আসক্তি জন্মায়, মায়া মেতাম তরন্তিতে। সেজন্য ভগবান সকলকে দর্শন দিবেন না বা সকলে যে ভগবানকে বুঝবে তা আশা করাই ভুল। বদ্ধজীব কখনো পূর্ণ ভগবানের পূর্ণতা সম্বন্ধে কখনো বুঝতে পারবে না। সেই জন্য আমরা এই যে সমবেত হয়েছি বা বারবার হরিকথা শ্রবণ করছি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, গুরু গ্রহণ করছি, এর কারণ কি না, যারা সেই কথা বুঝতে পেরেছে তাদের যে অনুকম্পা হলে আমরা সেই পূর্ণতম ভগবান বা পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানকে আমরা জানতে পারবো। হ্যাঁ, না হলে ব্রহ্মা তো ফেল। ব্রহ্মা যখন স্তুতি করে চলছেন ব্রহ্ম সংগীতা, একবারে স্তুতির পরে স্তুতি করে চলছেন, তারপরে বলছেন যে হে ভগবান, আমি আপনাকেই পূর্ণভাবে বুঝতে পারলাম। কি বুঝতে পারলাম না, আমি আদি স্রষ্টা ব্রহ্মা, অজনি সম্ভূতা ব্রহ্মা, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা। আমার জ্ঞানের বলে, আমার বুদ্ধির বলে আমি কোনদিন আপনাকে বুঝতেই পারবো না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। এইটাই বুঝতে পারলাম, এইটাই বুঝতে পারলাম। তথাপিতে দেব পদাম্বুজদ্বয়ম প্রসাদলেশানু গৃহীত এবহি জানামি তত্ত্বম ভগবান মহিম্নম ন চান্যম একোপি চিরম বিচিন্নম। যে আমি এইটাই বুঝতে পারলাম যে আমি আমার জ্ঞানের বলে আমি কোনদিন আপনাকে বুঝতেই পারবো না। ইন্দ্র কথা তো সকলে আমরা জানি। নবদ্বীপ পরিক্রমা গেলে যখন আমরা গদ্রুম দ্বীপ যাই তখন মহারাজ আলোচনা করেন না, ওখানে হলো না, আবার এই দ্বীপে চলে আসতে হলো, নবদ্বীপে। ব্রহ্মার ওখানে হলো না, 1000 বছর ওখানে তপস্যা করেছে ব্রহ্মা, তাও হলো না, আবার এইখানে চলে আসলো। ঠিক আছে, অতএব ভগবানকে বুঝতে হলে ভগবানের কৃপার প্রয়োজন। আর ভগবানের কৃপা থেকে আরো ভক্তের কৃপা যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে ভগবানকে জানা বা ভগবানকে বোঝা আরো সরল হয়ে যাবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। যৎকিঞ্চিত আমরা ভগবানকে বুঝতে সমর্থ হয়েছি কার মাধ্যমে? গুরু
বৈষ্ণব এবং ব্যাসদেব তার মাধ্যমে, হ্যাঁ, যে যতটুকু আমরা কমসে কম বুঝেছি, তো কমসে কম যে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আমি তার দাস। উপলব্ধ হওয়ার কথা আমি বলছি না, বুঝা কথা বলছি, বোঝা। ঠিক আছে, উপলব্ধ এই জীবনে জানি না কবে হবে, কার কার বা হয়ে গেছে, আলাদা জিনিস। ঠিক আছে, সেই জন্য ভগবানের ভক্তদের এই লীলা মহিমা, আমরা যে ভগবানের একান্ত ভক্ত যারা থাকে তারাও মাঝে মাঝে ভগবানকে বুঝতে পারে না। এই বুঝতে না পেরে তারা বিভিন্ন ভাবে পরিকল্পনা করতে থাকে। একজন ভগবানের ভক্ত ছিল ইন্দ্রস্বামী। হ্যাঁ, যত দক্ষিণে যাবেন এইরকম সরসার নাম পাবেন, হ্যাঁ, এ স্বামী, সে স্বামী, সে স্বামী। ঠিক আছে, তো ইন্দ্রস্বামী সে একজন ভক্ত ছিল। তো তিনি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে করে কোথায় আসি উপস্থিত হলেন না, নীলাচলে সে উপস্থিত হলেন। এবং নীলাচল সম্বন্ধে যখন শুনলেন, নীলাদ্রি মহোদয় গ্রন্থ, সব গ্রন্থতে অনেক গ্রন্থ আছে, জগন্নাথের অনেক গ্রন্থ আছে, আর নীলাদ্রি মহোদয় সব গ্রন্থতে বর্ণনা করা হয়েছে কি না, বিশেষ করে ধাম জায়গায়, ধামে যারা বসবাস করে তারা সাধারণ লোক না, আর ধাম বসবাস করার অধিকারও সকলের নেই, সকলে পারবেই না। তো এই ইন্দ্রস্বামী তিনি চিন্তা করেন কি শেষ সময় কমসে কম এই জগন্নাথকে দর্শন করে করে আমার জীবন যাক, এইটা আশা নিয়ে তিনি জগন্নাথ ধামে বসতি স্থাপন করলেন। কেন না, অন্য জায়গায় যেমন বৃন্দাবন গেলে কি করতে হবে না, ভগবানের যে লীলা স্থান, যদি যখন গোড়াগড়ি দিবেন বৃন্দাবনের ধুলি মাখলে বৃন্দাবন আসা সার্থক হবে। হ্যাঁ, আর বৃন্দাবনের ভগবানকে যেভাবে উপাসনা করছে গোপীরা, মাধুর্য ভাবে উপাসনা, এ অত্যন্ত উন্নত রসের উপাসনা। যশোদাদি মায়েরা বাৎসল্য ভাবে যে উপাসনা, এই বৃন্দাবন উপাসনা, ওখানে গেলে কঠোর বিধি নিষেধ আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। যদি ওখানে এক মালা জপ করেন, শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে, 1000 মালা জপের ফল প্রাপ্ত হবে। আর সেইভাবে ডিগ্রেশন, যদি খারাপ কথা একটু চিন্তা করবেন, 1000 খারাপ চিন্তা ফল প্রাপ্ত হবে। এই যে বৃন্দাবন ধাম। সেইভাবে নবদ্বীপ যদিও ঔদার্য ক্ষেত্র, তাতে কোনো অপরাধ ভগবান নেন না, মার খেয়ে প্রেম দেয়, কিন্তু ওখানেও হরিনাম করতে হবে। হরিনাম না করলে, হরিনাম করার মাধ্যমে আমরা ভগবানকে দর্শন করব, নামে মজে গেলে ভগবানকে আমরা প্রাপ্ত হব। কিন্তু শ্রীক্ষেত্র ধাম এসব কিছু করা লাগবে না। ভগবান নীলাচলে নীলাদ্রি মহোদয় হিসাবে, এই যে জগন্নাথ বা পুরুষোত্তম হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন কেন, চিন্তা করলেন কলিহত জীব, এদের না জ্ঞান আছে, না সাধন আছে, না কর্মত্যাগ এরা করতে পারবে। 1 পয়সা ডোনেশন দিলে আমার নামটা লেখা আছে কি, হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এরকম মানে দান ধ্যান, যে কর্মত্যাগ, তাও করতে পারবে না। আর জ্ঞান সাধন কি করে করবে? এই যুগে তো লক্ষণ হচ্ছে কি, প্রায় না অল্পায়ুষ জ্ঞান সাধন করবে কখন? হ্যাঁ, 2-4টা শব্দ পড়ে নিয়ে চাকরি দিও, খালি চাকরি খুঁজি। তো জ্ঞান সাধনও করতে পারবে না, কর্মত্যাগও করতে পারবে না, আর যোগ সাধনও করতেই পারবে না। এই কলিযুগের লোকের উদ্ধার কিভাবে হবে? মহাপ্রভু আসলেন, গতবারে বলেছিলাম, মহাপ্রভু আসলেন কি জন্য, যে দেখলেন এই কলিহত জীব কিভাবে উদ্ধার হবে, গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন, এদেরকে কেবল হরিনাম করতে বলবো, বাস। হরিনাম মাধ্যমে নাম চিন্তামণি, কৃষ্ণ চৈতন্য রসবিগ্রহ, যে নাম চিন্তামণি, যে নাম করলেই নামই এসে উপস্থিত হয়ে যাবেন। অতএব কলিযুগে কত সরল উপায়, কৃতে যধ্যায়তে তৃতীয়া যজতমুখী
দ্বাপরে পরিচর্যায়াম, কিন্তু কলৌ কেবল নাম কীর্তনাথ, তদ নাম কীর্তনাথ। ইন্দ্র স্বামী, মনে থাকবে তো, একটাই কথা তো বলবো আর কি। ইন্দ্র স্বামী সে যখন এসে উপস্থিত হলেন এবং পুরীতে অবস্থান করলেন, অবস্থান এরকম কিছুদিন চলে গেল, তারপরে এসে উপস্থিত হলো স্নান যাত্রা। এই স্নান যাত্রার সময় অনেক মন ভরে দর্শন করলেন। একবারে জগন্নাথ স্নান হচ্ছে, ই হচ্ছে, সি হচ্ছে, যেটা ভিতরে হচ্ছিল এখন বাইরে হচ্ছে, এইভাবে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত। তারপর থেকে আর জগন্নাথ দেখা দর্শন নেই, তার মনের দুঃখের সীমা নাই। যখন মন্দির আসে বন্ধ, জগন্নাথ দর্শন হবে না, যাও ওই আলারনাথে দর্শন করো। এইরকম চিন্তা করে 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 দুঃখিত অন্তরে ছিলেন। তারপরে এই রথযাত্রার দিন তিনি কি করেন, এই যে নবযৌবন বেশ দর্শন, তারপরে রথযাত্রা কখনো কখনো সেম ডেটেও চলে আসে, কখনো কখনো একদিন আগেও চলে আসে। এইভাবে সেইবারে কি পড়েছিল না, সেই দিন দর্শন হবেন, সেই দিন রথযাত্রা। সে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সে উপস্থিত হইয়াছে যে 15 দিন ভগবানকে দর্শন করিনি। হ্যাঁ, অর্থাৎ ভক্তের যে ভগবানকে দর্শন করার যে অভিলাষ, মহাপ্রভু কি বলছে শিক্ষাষ্টকমে, যুগায়িতম নিমিষেন চক্ষুষা প্রভৃসায়িতম, যে যেমন এক নিমিষ মানে এক পলকটা মহাপ্রভুকে কি মনে হচ্ছে, এক যুগ আমি ভগবানকে দর্শন করিনি। চিন্তা করুন, আমরা শিক্ষাষ্টকম বারবার পড়ছি, কিন্তু সেই যে এক একটা শব্দ, মানে মহাপ্রভু 48 বছর এই ধরাধামে ছিলেন, তার মধ্যে এই যে কেবল এই 7টা শ্লোক, এই 8টা শ্লোক, এই 8টা শ্লোক মহাপ্রভু লিখেছেন, আর কোনো কিছু লিখেন। এই 8টা শ্লোক অতএব কত না কত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। হ্যাঁ, যে ভগবানকে প্রকৃত ভালোবাসাটা কি জিনিস, প্রকৃত ভালোবাসা। আমাদের তো বছরের পরে বছর না গেলেও মায়াপুর বা বৃন্দাবন কোন পূর্ব নেই, ঘরে বা জগন্নাথ হরে আমাদের বৃন্দাবন। ভগবান বলছেন না, হম তিষ্ঠামি মদভক্ত যত্র গাবন্তী তত্র তিষ্ঠামি না হত। আমার ঘরে তো আমি মন্দির করে ফেলেছি আর কি। অতএব আমাদের এই ধারণা আছে, কিন্তু তার চিন্তাধারা কি, কত ভক্তের চিন্তাধারা অত্যন্ত অত্যন্ত ব্যাকুলিত হয়ে যে আমি 15 দিনে ভগবানকে দর্শন করিনি, 15 দিন ভগবানকে দর্শন করিনি। তার শরীরটা কিভাবে, কত উত্তেজনা তার ভিতরে, কত উদ্দীপনা। এইভাবে দেখছে কিছু সময় পরে একবারে পড়ি খোলা, মানে পহন্ডি সব খোলা হয়ে গেল। তারপরে ঘন্টা করতাল সব বেজে উঠলো, কি হবে না, জগন্নাথ বেরিয়ে আসবে। জগন্নাথ কোথায় বেরিয়ে যাবে? শাস্ত্রতে বলা হয়েছে, কি বলা হয়েছে, যে ভগবান রত্নবেদী ছেড়ে কোথাও যান না, কস্মিন কালেও যান না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে বৃন্দাবন পরিত্যক্তা পদমে কেউ নগচ্ছেদ, শ্রী নীলাদ্রি বিহারী সেতো গ্রন্থে বলা হয়েছে যে সদা সর্বদা জগন্নাথ ওখানেই থাকেন। এমনকি প্রলয় কালেও সব নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু ধাম কোনদিন নষ্ট হবে না। আর ধাম পুরুষ, সে কি চলে যাবেন? তিনি কখনো ধাম ছেড়ে যাবেন না। হ্যাঁ, কেননা আমরা যখন মার্কণ্ডেয় মুনি 7 কল্প মানে কি জানেন তো, ভগবানের এই ব্রহ্মার একদিন যে 12 ঘন্টা, এরপরে কি হয় না, প্রলয় একটা হয়ে যায় এবং মহাপ্রলয় হয়। আবার ভগবানের এই ব্রহ্মার 100 দিন, 7 কল্প এইভাবে জলে ভেসে 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 ছিলেন। কেন তিনি বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন না ভগবানের কাছ থেকে, যে আমি যেন দীর্ঘজীবী হতে পারি, 7 কল্প পর্যন্ত ভাসতে পারি। তো এইভাবে তিনি ভাসতে 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 অত্যন্ত কষ্ট। আরে জলে কি সাঁতার কাটা ভেসে ওটা কি সাধারণ কথা নাকি? মরবে তো না, কেন বর প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু বাঁচা মানে এরকম বাঁচা। তারপরে তিনি দেখছেন কোথাও থলকুল পাচ্ছেন, আরে কোথায় যাবো কথা। তার ঘড়ি, এইটা কলিযুগ ঘড়ি তো ছিল না, কম্পাসে দেখে নিবে না কোন জায়গায় উত্তর দিক, কোন জায়গায় দক্ষিণ দিক, কোন জায়গায় স্থল বিভাগ,
তখন তো কিছু ছিল না, ভাসতে 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 একবারে নীল পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর মহোদধি নিকটে যে নীল পর্বত এবং নীলাদ্রি মাধব, এবার নীল মাধব রূপে তিনি ওখানে বিরাজিত হয়েছেন। ওখানে দেখছেন একটু স্থলভাগ, ওখানে যে পৌঁছেছেন। আর তিনি দেখছেন কি না, ওখানে উঠে দেখলেন একটা সুন্দর একটা বট গাছ, তার উপরে লাইট আসছে। তার উপরে গাছের উপরে উঠে দেখছে কি না, ভগবান এই যে বাল মুকুন্দ রূপ, হ্যাঁ, একবারে ছোট্ট বালক, তার পাটা মুখে দিয়ে মানে বৃদ্ধাঙ্গুলটা মুখে দিয়ে চুষছে। সেই দর্শন করে ভগবানকে প্রার্থনা করলেন, আবার ভগবান তাকে দর্শন করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরকম যে এই কল্প কথা কেন বলেছিলাম, এই যে যুগায়িত মিশনের কথা বলেছিলাম না, যে এইভাবে এই ইন্দ্র স্বামী অত্যন্ত কাতর ভাবে, অত্যন্ত চাতকম নয়নে একবার তাকিয়ে আছে। ভগবান সুন্দরভাবে পহন্ডি বিজয় করছেন, হ্যাঁ, পাণ্ডু বিজয়, পাণ্ডু বিজয়, অর্থাৎ ভগবান আসছেন, রথারূঢ় হয়ে যাবেন। কোথায় যাবেন? মাসিমা মন্দির, তার জন্মস্থান। এই যে সুন্দরাচল, হ্যাঁ, ভগবান থাকেন নীলাচলে, আসেন কোথায়? সুন্দরাচলে। ওখানে থাকেন রত্নবেদীতে। এটা হচ্ছে যজ্ঞবেদী বা মহাবেদী। এটা হচ্ছে আড়প দর্শন, আড়প দর্শন, ঠিক আছে? তো এই আড়প দর্শনের যে ফল, এ তো তখন ইন্দ্রস্বামী জানে না। তিনি বলছেন এটা কি করি সম্ভব? জগন্নাথ কি যাবেন নাকি? ইয়ে নিয়ে যাচ্ছে আবার চলে আসবে, এইরকম চিন্তা করে তিনি ওখানে বসে আছেন। দেখছে একজন পরে একজন রথারূঢ় হয়ে গেল, তারপরে রথ টানা শুরু হয়ে গেল। রাজা ছেঁড়াপড়া করার পরে রথ টানা শুরু হলো। ছেঁড়াপড়া জানেন তো? হ্যাঁ, আরে চন্দনের যে বাটা চন্দন, সেটা ছেটানো হবে, তারপরে রাজা ঝাড়ু দিবে, তারপরে আবার চন্দন গুঁড়ো সব ওখানে রাস্তায় পড়বে। সাধারণ লোক নাকি? আরে পরমেশ্বর ভগবান আসছে, ঠিক আছে, পরমেশ্বর ভগবান। আবার সে সাধারণ ঝাড়ু না, সোনার বেঁট লাগানো ঝাড়ুটা, যদিও ওই যে নারকেল গাছ পৌঁছে দেয়, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা সোনার বেঁট লাগানো থাকবে, সেটাতে ঝাড়ু দিবে। তো এইভাবে করে 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 তারপরে দেখছে, কিছুক্ষণের পরে দেখছে রোদ চলে যাচ্ছে, রোদ চলে গেল, তার চোখের অদৃশ্য হয়ে গেল, ভগবান কোথায় চলে গেলেন। এটা চিন্তা করে করে বারবার বারবার শাস্ত্রের কথা চিন্তা করছে, এটা কি করে সম্ভব? শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবান কোথাও কখনো যাবে না, তার রত্নবেদী ছেড়ে কোথাও কোনো দিনই যান না, চলে গেল কি করি? তারপরে এই চিন্তায় দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে চলে গেল বাড়িতে, বাসাতে চলে গেল। বাসাতে গিয়ে ঘুমাতে পারছে না, বসতে পারছে না, কি করবে? একটু ঘুমিয়ে পড়ার চিন্তা করছে, আর ঘুমিয়ে আসছে না। সবসময় একটাই চিন্তা, যে শাস্ত্রতে বলা হয়েছে যে ভগবান কখনো কখনো কোথাও যান না, তার রত্নবেদী ছেড়ে কখনো কোথাও যান না, কিন্তু আজকে কি করে চলে গেলেন, কি করে চলে গেলেন? আর ভক্তরা জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর ভগবানও চলে গেলেন। তখন তার ঘুমই হচ্ছে না। যখন ঘুম হচ্ছে না, তারপরে অনেক সময় পরে তিনি আবার আসলেন, আবার চলে আসলেন। এসে রত্নবেদী মন্দিরে ঢুকে গিয়ে রত্নবেদী কাছে গিয়েছেন। আর রত্নবেদী কাছে গিয়ে ওখানে দেখছে বেদী খালি পড়ে আছে, কেউই নাই। আর জগন্নাথ যাওয়ার পরে আর ওখানে কি পান্ডা পূজারী ওখানে থাকবে নাকি? কেউই নেই। আরে ভগবানের জন্য সকলে আছে, আর ভগবান যদি চলে যায় তাহলে ওখানে থাকবে নাকি? পুরা শুনশান পড়ে আছে। তারপরে তিনি চিন্তা করলেন, ঠিক আছে, এসে গেছি যখন, কমসে কম রত্নবেদীটা একটু পরিক্রমা করে দিই। এই যে পরিক্রমা করতে, যখন একটু পরিক্রমা করতে গিয়েছেন, তখন ইন্দ্রস্বামী দেখছে কি একবারে বিরাট একটা প্রচন্ড একবারে ত্রিপুণ্ড কালো পুরুষ, তার চোখটা একবারে লাইটের মতন জ্বলছে, হ্যাঁ, জিওটা একবারে লম্বা লো করছে। সে ওখানে একবারে দাঁড়িয়ে আছে।
আর এমনি অন্তরের প্রবল ভয় যে ইয়ে কে রে বাবা, ইয়ে আবার কি, ইয়েকে তো কোনোদিন দেখিনি। তার বলছেন, এই আপনি কে? আরে আমি জগন্নাথকে দর্শন করতে এসেছি, আপনি কেন এইভাবে, আপনি কোনোদিন ভক্তকে ভয় দেখাতে পারেন না, আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন। মানে ভয়ে কথাটা যেভাবে জোর বের হয়, অন্তরে তো প্রবল ভয় যে এটা কে, কালো মালো হয়ে কি হয়ে আছে। তো তারপরে এই যখন এইভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, তো তখন তিনি কি বললেন, তার এক দাঁতটা লম্বা লম্বা, বড় বড় দাঁত, এবং তার বর্ণনা আরো অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে। তো এইভাবে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বলছেন কি যে আমি ভৈরব, আমি ভৈরব। ভগবান এই যে রত্নবেদী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এই রত্নবেদীর সুরক্ষা দায়িত্ব আমার উপরে রয়েছে, আমার উপরে রয়েছে। তার জন্য তুমি এই যে বেদিকে যে পরিক্রমা করছো, তুমি পরিক্রমা করতে পারবে না, যা। ভগবান বর্তমান আছেন কোথায়? গুন্ডিচা মন্দিরে, ওখানে গিয়ে দর্শন করো। তখন তিনি ধ্যান চক্ষুতে বারবার ভগবানকে দর্শন করতে চিন্তা করলেন। তারা ধ্যানের মধ্যে আর ভগবান আসলেন না। তো তারপরে তিনি একবারে বিফল হয়ে ঘরে গিয়ে পৌঁছেছেন। বারবার এই চিন্তা করছেন বসে বসে, যে কিভাবে সম্ভব। ভগবানের শাস্ত্রতে বলছে ভগবান ছেড়ে, এই পুরী ধাম ছেড়ে কোনোদিনই যান না। আবার আমি চোখে দেখলাম চলে গেলেন। এটা কিভাবে এরকম দেখছেন? হঠাৎ করে এটা লাইট তার ঘরে পড়ে যাচ্ছে, লাইট পড়ছে। তিনি সে লাইট দিয়ে তাকালেন, দেখছেন তার মধ্যে ভগবান আবির্ভূত হয়ে গেলেন, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। এবং তাকে বলতে লাগলেন, বাবু আমি এখন আমার ঘরে ফিরিয়ে গেছি। দ্বারকা ধাম হচ্ছে কি, পুরী মন্দির হচ্ছে দ্বারকা ধাম, আর আমি কোথায় ফিরে গেছি? বৃন্দাবন ধাম, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। অর্থাৎ আমার জন্মস্থানে আমি ফিরে গেছি। অতএব তুমি যদি আমাকে দর্শন করতে চাও, তাহলে ওখানে চলে আসো। তারপরে জগন্নাথের এই কথা শুনে সে যে ইন্দ্র স্বামী, তিনি তারপরে চলে গেলেন ওখানে গিয়ে ভগবানকে দর্শন করলেন। তারপরে ইয়ে তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না, ওখানে গিয়ে দর্শন করলেন। এবং তার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, যে আপনি কেন এখানে এসেছেন, কেন আসেন? তখন তিনি বললেন, দেখুন আমি এখানে জন্ম হয়েছিলাম, আর এইখান থেকে যখন চলে যাই, কেন ইন্দ্রস্বামী ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ ওখানে যজ্ঞ টজ্ঞ সব করেছিল না, এই যে মন্দির নির্মাণ যা কিছু, আর ওখানে নৃসিংহদেব প্রথমে স্থাপন করেছিল, নৃসিংহদেবকে ওখানে। কোথায়? ওই যে গুন্ডিচা মন্দির, ইন্দ্রদুম্ন সরোবর যেতে ডাইন দিকে পড়বে, গুন্ডিচা মন্দিরের পুরো সংলগ্ন হয়, পুরো দেওয়ালের কাছে আছে নরসিংহদেব, আদি নৃসিংহ। তো ওখানে যজ্ঞ করেছে, এবং যজ্ঞ যে কর্তা সব ওখানেই আছে। আমি কেন এখানে আসি না, এখানে এই যে যারা যজ্ঞ সব কর্তা ছিল, বা যজ্ঞ পুরুষ সব ছিল, যজ্ঞের যারা দেবদেবী যা সব ছিল, তারা, আমি যখন এখান থেকে চলে গেলাম শ্রী মন্দিরে, তারাও আমার সাথে যেতে শুরু করলো। আমি তাদেরকে কথা দিলাম, চিন্তা নাই, আমি বছরে একদিন এখানেই ফিরে আসবো, তার জন্য তোমরা এখানেই থাকো। তো ভগবান যখন বলছেন, তখন তারা ওখানেই থাকলেন। ওখানে যখন থাকলেন, আর ভগবান কি করলেন না, সেই যজ্ঞ রক্ষীদের দর্শনের দেওয়ার জন্য এই ভগবান প্রতি বছর একদিন আসেন। আর আমরা জানি ইন্দ্রদুম্নের স্ত্রী কে? গুন্ডিচা মহারানী। তাকে কথা দিয়েছেন যে আমি বছরে একবার আপনার সন্তান রূপে আপনার কোলে এসে পৌঁছাবো, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হ্যাঁ, এই আরব দর্শন, এই বৃন্দাবন সুন্দরাচলে যে জগন্নাথ দর্শনের
যে ফল, এই শাস্ত্রতে অনেক কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, অনেক রকমের বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে কি, যে নীলাদ্রৌ দশবর্ষাণি গুন্ডিচা মণ্ডপে দিনে দিবা দর্শন পুণ্যম, দিবা দর্শনম পুণ্যম রাত্রৌ 10 গুণা ভবেত। বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ, যে শ্রী মন্দিরে নীলাদ্রৌ 10 বর্ষাণি, যদি কেউ নীলাচলে ধামে বা পুরী মন্দিরে, শ্রী মন্দিরে, শ্রী মন্দির মানে কি জানেন তো? লক্ষ্মী মন্দির, শ্রী মন্দির। কেন শ্রী মন্দির বলা হয়েছে? ই আবার একটা কাহিনী আছে। এই যে লক্ষ্মী দেবী যখন বাইরে বেরিয়ে গেলেন, অনার্য গৃহে তো সব কিছু গ্রহণ করলেন, তখন বলরাম তো পেট সামালতে পারলো না, বলছে আমার এত খিদা লাগছে সমুদ্র বালিও খেয়ে শেষ করে দেবো, আমাকে তাড়াতাড়ি কিছু দিও। কিছু পেল আমার হৃদয় উদরে। তো জগন্নাথ বলেন এখন কি করা যায়? ঠিক আছে চলো বাইরে যাই। এই যায় যেখানে যায় ওখানে খেতে পাই না। কেন? লক্ষ্মী দেবীকে রাগ করেছে। এসে লক্ষ্মী দেবীর যে লক্ষ্মী দেবীর যে যা যা দোষ জগন্নাথের কাছে বলেছেন, যে লক্ষ্মী দেবী এমন, দেখো আমরা শ্রী মন্দিরে থাকি, কত ব্রাহ্মণ কত মন্ত্র দিয়ে পুজো পাঠ করে, আর তোমার স্ত্রী কোথায় কোথায় গিয়ে ঘোরাফেরা করে জানো? এরকম আমি দেখলাম একবারে চান্ডালের গিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, আর সে আবার এখানে রান্না করবে, সে আবার মন্দিরে আসবে, এটা কি করে সম্ভব? জগন্নাথ বলে তাহলে কি করতে হবে? না, তাকে আনা চলবে না। জগন্নাথ দেব তো নারায়ণ স্বয়ং জানেন বলরাম কদ্দূর যাবে, যাক দেখি কি হয়। ঠিক আছে আনবো না, আনা হলো না। তারপরে লক্ষ্মী শুন হওয়ার পরে যা অবস্থা হলো, লক্ষ্মী পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই জন্য মার্গশীর মাসে, অগ্রহায়ণ মাসে একবারে কত যে লক্ষ্মীর পুজো তার সীমা নাই। ঠিক আছে, তো কত কি আমাদের সব গান গায়, যদি ওটা ব্যাসদেবের রচিত পুরাণ না, তবু ওটা ওড়িশায় মানে, ভালোভাবে মানে। তো এইভাবে লক্ষ্মী দেবীকে না পেয়ে জগন্নাথ একবারে উপবাসে ছটপট হচ্ছে, আর বললাম তো খিদা সহ্য করতে পারে না। তার বলছে আরে কোথায় গেলে খাবো, প্রাণটা কমছে বাঁচাই। আর যে যা দেয়, কে খই দিচ্ছে, সব উড়ে চলে যাচ্ছে। আর একজন ডেকে নিয়ে গেল, দেখছে সুন্দর ব্রাহ্মণ, আরে তো একটা ফর্সা আছে একটা কালো আছে, ঠিক আছে কি হয়েছে? না আমাদের দশা এইরকম। এই লক্ষ্মী দেবী যাওয়ার পরে আমাদের খাদ্য কি কপালে কিছু জুটছে না। ঠিক আছে চলো আমার বাড়িতে, যদি কিছু মনে না করে চলো। না দেখো আমরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমরা তোমাদের হাতে খাবো না। ঠিক আছে আমরা সব সহজবাজ করে দেবো, আমরা রান্না করে খাবেন। তারপর তো ঘটনা ঘটলো, যত আগুন ধরায় তার কেবল ধোঁয়া বেরো, আর জ্বলছেই না। তখন বলছে তোর দ্বারা হবে না, আমাকে দে, তুই মুখটুক কিছু ধরো না, সেই জন্য তোমার হচ্ছে না। তখন বলরাম আর যত মেচিস লাগায়, সে বলরাম কি করলো, লাঠি কি হাঁটি লেগে দিয়েছিল। তারপরে আবার একজন আসলেন। দেখুন আমাদের এই যে মা আছে না, এ অত্যন্ত সতীসাধ্যী। যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে সে আপনার জন্য রান্না করতে পারে। আরে যে হো কমসে কম কিছু দিও রে বাবা, আমার উদর আর সামালতে পারছি না। তখন লক্ষ্মী দেবী রান্না করে দিয়েছে সেই চান্ডাল ঘরে বসে, আর বলছে দেখো আমি চান্ডাল, আমি কি করি, সার্ভিস করবো, আপনারা না হলে নিয়ে নেন, আমরা রান্না করে দিয়েছি, সার্ভিসটা আপনারা করে দিন। আরে সার্ভিস করার জন্য শক্তি না। তো যাই হোক, এইরকম ঘটনা যখন হলো, তখন বলছে ঠিক আছে আজকে থেকে, লক্ষ্মী দেবী যে মহিমা শুনতে পেলেন, আর বলরাম বললেন কিনা আজকে থেকে তোমার নামে এই মন্দিরের নাম আমি শ্রী মন্দির করে দিলাম। ঠিক আছে, শ্রী মন্দির হয়ে গেল। তো যাই হোক এইসব লীলা রয়েছে। তো এই যে আমি কোনটা বলেছিলাম, এই যে নীলাদ্রৌ 10 বর্ষাণি, হ্যাঁ নীলাদ্রৌ 10 বর্ষাণি, কিন্তু গুন্ডিচা মণ্ডপে দিলে
মানে আমাদের পুরী মন্দিরে, শ্রী মন্দিরে বা জগন্নাথ মন্দিরে 10 বছর যদি কেউ জগন্নাথকে দর্শন করেছে, কিন্তু গুন্ডিচা মন্দিরে একবার দর্শনের সেই ফল নেই। তাই গৌর প্রেমানন্দে খালি সেইটুকু না, দিবাউ দর্শনম পুণ্য রাত্রৌ 10 গুণা ভবে। আর দিন বেলা দর্শনের যা ফল, যদি কেউ রাত্রে দর্শন করে, হ্যাঁ সেই জন্য প্রভুরা সব রাত্রে ক্লাস রেখেছি, হ্যাঁ দিন বেলা না, ঠিক আছে। তো রাত্রেও 10 গুণা হবে, রাত্রি বেলায় তার 10 গুণ ফল লাভ হবে। তাই গৌর প্রেমানন্দে আরো দর্শন আছে। জগন্নাথের দর্শন রাত্রিবেলা, এই যে শয়ন দেওয়া হবে 8টা 9টা 10টার সময়, তারপরে ভগবানকে আবার একটা বেশ হয়, তার নাম কি জানেন? বড় শৃঙ্গার বেশ। শৃঙ্গার কখন হয়? সকালে। সকালে স্নান টান করবে, সাজবে বাজবে, বেরোবো না দর্শন করতে, দর্শন দেবো না, হ্যাঁ আমি সকলকে দর্শন দেবো, ওরা সকলে আমাকে দেখবে, সেই জন্য সজবাজ হয়ে বেরোবে কখন? দর্শনার্থীতে। কিন্তু আমাদের এই ঠাকুর, এইরকম একটা ঠাকুর, আবার রাত্রে শুইতে যাওয়ার সময় শৃঙ্গার বেশ হবে, বড় শৃঙ্গার বেশ, ঠিক আছে। বড় শৃঙ্গার বেশ, অত্যন্ত করে পাট শাড়ি আদি সুন্দর করে সাজবে বাজবে করে দর্শন হবে। কেন দর্শন হয় জানেন? রাত্রিবেলা দেবতারা আসে দর্শন করতে। এই ভৌম্য জগৎ লোক দিন বেলা আসবে, ঠিক আছে, তারা শুবে রাত্রে। আর দেবতারা সুযোগ পায় না ভগবানকে দর্শন করতে বা মিটিং করতে, তারা কখন আসবে? এই জগতের লোক সরে যাওয়ার পরে তারা এসে এন্ট্রি মারবে, ঠিক আছে। এইভাবে কেন না, একবার বিভীষণ ধরা পড়েছিল, হ্যাঁ বিভীষণ ধরা পড়েছিল, এরকম ইন্দ্র একবার ধরা, এমনি অনেক অনেক উদাহরণ সব আছে, ঠিক আছে। যে দর্শন করতে এসেছিল আর বেরোতে পারেনি, পান্ডারা না, তারাকে ছাড়বে নাকি? একবারে গেটটা সব বন্ধ করে ধরে ফেলেছে। কে তুমি, তোমার পরিচয় দিও। কেন? দেখছে পা উপরে, পা মাটিতে নাই, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। ওতে তোমরা কে বলো, তুমি কে বলো? তখন তারা তাদের পরিচয় গিয়ে আবার এখান থেকে বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এই যে নীলাদ্রি, এই যে আড়ব মণ্ডপে এই দর্শনের ফল, হ্যাঁ। তারপরে বলছে কি, গুন্ডিচা মণ্ডপ নাম যত্র অহম অদনম পুরা অশ্বমেধ সহস্রস্য মহাবেদী তদা ভবে। যে গুন্ডিচা মণ্ডপ নাম যত্র অহম অদনম পুরা, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যদি কেউ গুন্ডিচা মন্দির দর্শন, শ্রী মন্দির দর্শন করতে যায়, সেও বহু কষ্ট স্বীকার করে এ দর্শন করে। বলছে যে গুন্ডিচা মণ্ডপে যে আমি দর্শন দেই, কারা দর্শন করবে বা কারা সেই গুন্ডিচা মন্দিরে আসতে পারে? অশ্বমেধ সহস্রস্য মহাবেদী তদা ভবেৎ। যারা 1000 অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছে, সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যে পুণ্য অর্জন করেছে, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি বা সেই পুণ্যবতী, সেই দর্শন করবে কোথায়? মহাবেদী দর্শন, এই যে গুন্ডিচা মন্দিরে দর্শন। সাধারণ লোক দর্শন করতে পারবেন না, কেন? স্বল্প ভাগ্যে দাস কবু না করেন ভগবান। স্বল্প ভাগ্যবান ব্যক্তিকে ভগবান কখনো দাস রূপে স্বীকার করেন না। কেন না, এই যে মহাবেদী মতন তস্য পুণ্যতম স্থানম, যে সেই রকম পুণ্যতম স্থান পৃথিবী নেহ বিদ্যতে, পৃথিবীতে অন্য কোথায় নেই। যে মহাবেদী
বা এই গুন্ডিচা মন্দিরের মতন স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। ইয়ে অনন্ত মহারানাকে, এ অনন্ত পুরাণ এতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর এই যে মানে এই মাহাত্ম্যটা এই সাধারণ জিনিস না। আমরা মনে করছি কিনা হ্যাঁ জগন্নাথ ওখানে তো দর্শন করছিলাম, এখানেও দর্শন করছি, এটা না। সেই জন্য আমাদের উচিত যে জীবনে রথযাত্রা বা অন্যান্য সময় মন্দির যেতে যেটুকু আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করা, ইচ্ছা আমরা প্রকাশ করছি, তার থেকে বেশি সুযোগ নেওয়া উচিত এই যে রথযাত্রা এবং গুন্ডিচা যাত্রা এর মধ্যে যে 7 রাত, 7 রাত তো ব্যাপার না, আজকে আবার 1 রাত শেষ হয়ে গেল। তো এই সময় গিয়ে কেউ যদি পুরী দর্শন করে আসেন, তার মতন ভাগ্যবান ভাগ্যবতী আর কেউ নেই। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি হরি বল। হ্যাঁ যদিও কি হ্যাঁ সেটি বলছেন। তারপরে বলছেন কি কেন কেন এই যে গুন্ডিচা মন্দির এত গুরুত্বপূর্ণ না, মম প্রীতিকর স্থানম তস্মাৎ ন অন্য দ্বারে গতম। যে তার থেকে প্রীতিময় স্থান, তার থেকে আমার যে আনন্দপ্রদ স্থান আর কিছুই নেই। যথা অয়ম নীল শিখরী প্রসাদেন তব অধুনা। যে আমি ছিলাম কোথায়? নীল শিখরী। কোথায়? নীল মাধব রূপে কন্টিলো। হ্যাঁ গেছেন কি কেউ? যা, যদি কেউ জাননি চলে যাবেন। কন্টিলোতে ছিলাম, ওখান থেকে এইখানে আবার এসছি। হ্যাঁ অতএব তার মতন স্থান আর কোথাও নেই। যেখানে এমন কে বলছে না চতুর্মুখ অনুরোধেন। কেন আমি আসলাম? হ্যাঁ আমি কেন আসলাম না চতুর্মুখ অনুরোধেন। ব্রহ্মা যখন বারম্বার প্রার্থনা করলেন, আমি সেই জন্য কি করলাম? সহদ প্রীতিকর মম তত নৃসিংহ ক্ষেত্র অয়ম মহাবেদী তবকৃত। সেই নৃসিংহ মন্দির কাছে আমি নিজেকে প্রকট করলাম। তো ইয়ে হচ্ছে এই যে আড়প মন্দির, এই আড়প দর্শনের এই যে ফল তো বলিনি, খালি আড়প দর্শনের কথা বলে দিলাম। হ্যাঁ কত অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে ভগবানকে দর্শন, এই ইয়েটা দর্শন করা হবে? মাত্র 10,000। 10,000, ঠিক আছে। আর 10 বছর যাবত কোথায় বাস করা? মন্দিরে, শ্রীমন্দিরে। আর এইখানে কেবল একবার। আর প্রসাদেরও মাহাত্ম্য সেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ওখানে হাজার বার প্রসাদ পাওয়ার যা ফল, যদি এইটা একটু দুর্লভ, একটু রেট অধিকা হয় বা একটু জোর মানে জুলুম থাকে, তার ডিমান্ড বেশি থাকে, সেই জন্য একটু কষ্ট করে খেতে হবে বা কষ্ট করে নিতে হবে। কিন্তু এটা তার থেকে কত গুণা অধিক ফল। সেই জন্য আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী যে এই যে মহাবেদীতে ভগবানকে আমরা দর্শন করছি। যদিও এটা আমাদের মহাবেদী না, ধাম। হ্যাঁ কিন্তু আমরা সেই জ্ঞানে যে পালন করি এসছি না, যে এটা দর্শন সাধারণ দর্শন না। তার জন্য এই কদিন যারা প্রসাদ পাবেন, যারা দর্শন করবেন, যারা এই সেবাতে অংশগ্রহণ করবেন, কত গুণ ফল হবে? 10 বছর বলে দিয়েছে না, হরে কৃষ্ণ। তো সেই জন্য হাজার গুণ ফল। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। প্রভু টাইম দিয়েছিল না 8:30 শেষ করে 8:15 8:30 হয়েছে আর কি। কেন ভক্ত চরিত্র অনেক আছে। গতবারে তো